Hello, good morning friends. In the last previous lecture, we studied about the osmosis, mechanism of osmotic pressure, and today we are going to discuss on the types of osmosis. Now, there are two types of osmosis. The first one is exosmosis and second one is endosmosis. These are the two types of osmosis, exosmosis and endosmosis. The word ex indicates the outside and the word en indicates the inside. Now, first one is the exosmosis. When the plant cell is kept, see, we already studied. This is the plant cell. When the plant cell is kept in a strong solution, see, outer wall is cell wall and below the cell wall there is a plasma membrane is present, and this plasma membrane is called as a semi-permeable membrane, and the whole cell is filled with the cytoplasm and the cell organelles are present in that cytoplasm. This is the plant cell that is filled with the obviously cytoplasm. That cytoplasm is also called as a protoplasm and cell sac. हा जो सायटोप्लाझम आहे या सायटोप्लाझमला प्रोटोप्लाझम किंवा सेल सॅक असं देखील म्हणतात. Now, when this normal plant cell is kept in a strong solution, means hypertonic solution. Strong solution is a hypertonic solution. We already studied about the types of solutions: hypertonic solution, hypotonic solution and isotonic solution. And hypertonic solution is a strong solution. When this normal plant cell is kept in a strong solution. This is the diagrammatic representation. Strong solution means, in another words, hypertonic solution. When the plant cell is kept in a strong solution or hypertonic solution, what's happened? Yes, where the osmosis takes place? Osmosis takes place from weak solution to the strong solution. आपण बघितलंय ऑस्मोसिस कुठून कुठं होतं? वीक सोल्युशन कडून स्ट्रॉंग सोल्युशन कडे होतं. मग आता हे जे सायटोप्लाझम आहे, सायटोप्लाझम इज अ वीक सोल्युशन ऍज कम्पेअर टू आउटर सोल्युशन. हे जे बाहेरचं सोल्युशन आहे, ह्या बाहेरच्या सोल्युशन पेक्षा ह्या सायटोप्लाझम मध्ये जे सायटोप्लाझम जो आहे तो काय वीक सोल्युशन आहे. अँड हेन्स द वॉटर मॉलिक्युल्स विच आर प्रेझेंट इन द सायटोप्लाझम they are comes out. The water molecules which are present in the cytoplasm are comes out through semi-permeable membrane. मग बाहेरचं सोल्युशन स्ट्रॉंग सोल्युशन आहे, मधलं सोल्युशन वीक सोल्युशन आहे, म्हणून ऑस्मोसिस कुठून कुठं होतं? वीक सोल्युशन कडून स्ट्रॉंग सोल्युशन कडे. म्हणून याच्यातले वॉटर मॉलिक्युल्स काय करतात? बाहेर पडतात. When the water molecules comes out in the outer solution through semi-permeable membrane, then that type of osmosis is called as a exosmosis. ज्याला वॉटर मॉलिक्युल्स बाहेर पडतात सायटोप्लाझम मधून तेव्हा त्याला म्हणायचं एक्झॉस्मोसिस. We already seen the lot of examples of exosmosis. I already told, when the grapes are kept in a water or when the grapes are kept in a salt solution. समजा ग्रेप्स आहे, साल्ट सोल्युशन मध्ये ठेवले, काय होईल? ग्रेप्स मधले जे वॉटर मॉलिक्युल्स असतील ते काय होईल? बाहेर पडतील बाय द प्रोसेस ऑफ एक्झॉस्मोसिस. व्हेन द वॉटर मॉलिक्युल्स कम्स आउट फ्रॉम द सेल सॅक, ज्या वेळेला सेल सॅक मधून वॉटर मॉलिक्युल्स बाहेर पडतात कशाच्या थ्रू? थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, दॅट इज कॉल्ड एज अ एक्झॉस्मोसिस. मीन्स one thing is clear, that the exosmosis takes place in hypertonic solution. एक्झॉस्मोसिस कुठं होतं? हायपरटोनिक सोल्युशन मध्ये होतं.
and this phenomenon occur due to osmotic pressure lower than the cell sap. हे केव्हा घडतं? ज्याला ऑस्मोटिक प्रेशर सेल सॅपचा लोअर असेल आउटर सोल्युशन पेक्षा. आउटर सोल्युशनचा ऑस्मोटिक प्रेशर जास्त असतो, सेल सॅप किंवा सायटोप्लाझमचा ऑस्मोटिक प्रेशर कमी असतो. त्याला काय होतं? याच्यातले जे वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत ते बाहेर पडतात. अँड बिकॉज ऑफ दिस एक्झॉस्मॉसिस द सेल इज श्रिंक. प्लांटच्या सेल जे असतात ते श्रिंक होतात, कॉन्ट्रॅक्ट होतात. ही जी सेल आहे याच्यातले जर वॉटर मॉलिक्युल्स निघून गेले तर ही सेल काय होईल? श्रिंक होईल. दॅट इज कॉल्ड एज अ प्लाझ्मोलायसिस. काय म्हणतात त्याला? प्लाझ्मोलायसिस होता. ज्या एक्झॉस्मॉसिस मुळे काय होतं? प्लाझ्मोलायसिस. बघा एक्झॉस्मॉसिस आणि एंडॉस्मॉसिस दोन टाइप्स आहेत. ज्याला वॉटर मॉलिक्युल्स सेल सॅपमधून बाहेर पडतात सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू, तेव्हा त्याला म्हणायचं एक्झॉस्मॉसिस. अँड नेक्स्ट वन इज अ endosmosis. Now it is another type of osmosis in which what's happened? This is now it is a weak solution. We call that hypotonic solution. When the normal plant cell is kept in a weak solution or hypotonic solution. आता ही जी प्लांट सेल आहे ही प्लांट सेल कशात ठेवली? वीक सोल्युशन मध्ये. आउटर सोल्युशन इज वीक ऍज कम्पेअर टू सायटोप्लाझम. या सायटोप्लाझम पेक्षा या बाहेरच्या सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं आहे? वीक आहे. मीन्स सायटोप्लाझम इज स्ट्रॉंग सोल्युशन ऍज कम्पेअर टू आउटर सोल्युशन. मग आता काय होईल या ठिकाणी? करेक्ट. द वॉटर मॉलिक्युल्स विच आर प्रेझेंट इन द outer solution they enters into the cell. outer solution मधले जे वॉटर मॉलिक्युल्स असतील त्या वॉटर मॉलिक्युल्स काय करतील? सेल सॅप मध्ये एंट्री करतील. बिकॉज ऑस्मॉसिस इज टेक्स प्लेस फ्रॉम वीक सोल्युशन टू द स्ट्रॉंग सोल्युशन. हियर cytoplasm having strong concentration while outer solution is a weak solution. We also call that hypotonic solution. And we know very well that osmosis is a diffusion of water from weak solution to the strong solution through semi-permeable membrane, and hence the water molecules which are present in that weak solution that enters into the cytoplasm through semi-permeable membrane. This phenomenon is called as a endosmosis. मग असा जो टाइप्स असतो ह्या टाइप्सला काय म्हणतात? एंडोस्मोसिस म्हणतात. When water molecules enters into the cell sac through semi-permeable membrane. जर वॉटर मॉलिक्युल्स आतमध्ये एंट्री करत असतील त्याला म्हणायचं एंडोस्मोसिस. वॉटर मॉलिक्युल्स बाहेर पडत असतील त्याला म्हणायचं एक्झॉस्मोसिस. नाउ एंडोस्मोसिस इज टेक्स प्लेस और ऑकर इन हायपोटोनिक सोल्युशन. एंडोस्मोसिस कुठं होतं? हायपोटोनिक सोल्युशन मध्ये होतं. एक्झॉस्मोसिस कुठं होतं? हायपरटोनिक सोल्युशन मध्ये होतं. नाउ दिस फिनॉमिनॉन, in this phenomenon the osmotic pressure of cell sap is higher than the outer solution. या ठिकाणी काय असतं? याचा जो ऑस्मोटिक प्रेशर असतो सेल सॅपचा ऑस्मोटिक प्रेशर हा हायर असतो. कोणापेक्षा? आउटर सोल्युशन पेक्षा. एक्झॉस्मॉसिस मध्ये काय होतं? रिव्हर्स होतं. मग आता एक्झॉस्मॉसिस होतं त्याला श्रिंक सेल जी आहे सेल श्रिंक होते, सेल कॉन्ट्रॅक्ट होते. वी कॉल दॅट फिनॉमिनॉन इज अ प्लाझ्मोलायसिस. त्याला आपण काय म्हणतो? प्लाझ्मोलायसिस म्हणतात. बरोबर आहे. सेल श्रिंक होणे त्याला आपण प्लाझ्मोलायसिस म्हणतो. या ठिकाणी सेल श्रिंक होईल का? नाही. हियर द सेल इज बिकम टर्जिड. सेल काय होईल? टर्जिड होईल. कारण या ठिकाणी वॉटर मॉलिक्युल्स एंट्री करतायत, अधिक टर्जिड होईल. मग याला म्हणतात डी प्लाझ्मोलायसिस. काय म्हणतात त्याला? दिस फिनॉमिनॉन इज अ डी प्लाझ्मोलायसिस. दिस इज ऑल अबाउट the types of osmosis. Okay, now tomorrow we will discuss on the another topic. Okay.